सीएम साहब सत श्री अकाल जी, डॉक्टर साहब सत श्री ਵੀਰੇ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। हाँ जी हाँ हाँ Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर अगर इजाजत हो तो शुरू करिए सर। हाँ जी प्लीज। थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय मंत्री साहबान, MP MLA साहबान, सारे पतवंते सज्जन, आज पंजाब के नागरिक बड़ी उत्सुकता नाल इस मौके का इंतजार कर रहे थे। गरीबों को सस्ते दर से अनाज देना सरकार की एक पुराना वादा है, कोशिश है। इसनों 2013 में जब केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया तो इसनों एक हक का रूप दिता। पंजाब सरकार 2018 तो ही कोशिश कर रही है और कामयाबी नाल कोशिश कर रही है। इस स्कीम तहत जो राशन मिलना है वो लोगों को सौखे तरीके नाल मिले और उसमें कंप्यूटरीकरण जरूरी सी जो कि किया गया है। अक्सर पंजाब के विच ये स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम आप सारे शुरू कर रहे हो। इसके तहत 37 लाख के करीब कार्ड इसी महीने में वंडे जाएंगे, जिहदे नाल तकरीबन 1.5 करोड़ पंजाब की आबादी को फायदा होएगा। तो ज़्यादा समा ना लेंदे हुए मैं बेनती करांगी श्री आशु साहब, फूड और सिविल सप्लाईज मंत्री पंजाब के वो सबका स्वागत करन और स्कीम बारे दसन। माननीय आशु साहब। धन्यवाद मिनी जी। खत्म हुई है मैं इस मुबारक मौके पे सब तो पहला था हाँ जी अपने महबूब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, PCC प्रधान सुनील जाखड़ जी, सारे कैबिनेट कुलीग्स ते MLA स्वागत करना इस मुबारक मौके ते जिहड़े जरूरत सी जो 2017 सरकार बनने तो पहला एक समझी सी साडे दूरअंदेशी चीफ मिनिस्टर साहब ने ते उदों एक वायदा कीता सीगा कि असीं ये जिहड़ी स्कीम लाभपात्रियों गलत ढंग नाल पहुँचाई जाती सी उहदे पारदर्शिता लियावांगे ते उहदे वास्ते काफ़ी दूरअंदेशी स्टैप चके भी गए। ये सरकार बनने तो बाद 2017 तो पहला जिहड़ी ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होती सी उस ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नूं सरकार बनते सार ऑनलाइन करने वास्ते ई-पॉस मशीनां इंट्रोड्यूस कीतियां गईयां। पायलट प्रोजैक्ट लई 4 जिलियां दे विच पहला लागू किया गया जिहड़ा बड़ा सफलतापूर्वक चलिया ते फिर बाद 2018 च इहनूं सारे पंजाब विच लागू किया गया ते इहदे नाल जिहड़ी डाइवर्सीफाई हुंदी सी, जिहड़ी कणक विचों निकलदी सीगी उहदे ते लगाम कसी गई। सारे लाभपात्रियों नूं जदों उन्हां दी अथेंटिकेशन देख के ई-पॉस मशीनां ते अंगूठा ला के राशन दिता गया तो उहदे च काफ़ी गोस्ट बेनीफिशरी भी सामने आए जिहड़े पिछली सरकारां दे दौरान एक नसूर बने हुए सी ते बार-बार लोगों के विचों डिमांड आ रही सी कि गलत बंदियां नूं राशन जा रहा या एक बंदे ने गलत कार्ड कई बनाए हुए उन्हां दी पछाण की गई। नवे लाभपात्रियों नूं विच इंट्रोड्यूस किया गया। पंजाब सरकार ने महात्मा गांधी सरबत विकास योजना के तहत जिन्ने फार्म भराए जिहड़े लोड़वंद सीगे सही मायने दे विच सामने आए उन्हां दे भर के उन्हां दे भी कार्ड बनाए गए। सारे MLA नूं टाइम टू टाइम इस स्कीम के नाल जागरूक करते हुए ये बार-बार वेरीफिकेशन के आर्डर दिते गए तो काफ़ी सुधार किया गया। फिर कुछ समय तो ये देखने को मिला
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 37 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਸੀਸੀਐਲ ਚਾਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ KPC ਸਿਨਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟਸ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 37 ਲੱਖ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਲੈਣ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ CCL ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। CM ਸਾਹਿਬ, PPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲੀਗਸ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੋਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਖਤਰੇ ਲਾਹਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ
ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ SYL ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ MSP ਤੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤਕਦੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਨੱਵਰ ਤਕਦੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁਗ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ MLA ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰੀ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ MLA ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਤਸੱਲੀ, ਯਕੀਨ, ਇਤਬਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੱਪੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ UP ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ EN ਮੰਗਤ ਰਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ EN ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਰਾदों में पुख्तगी हो तो फेर दूंगा रुखे जमाना, जहां योरिश हो बिजलियों की, योरिश हमले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, जहां योरिश हो बिजलियों की वही बनाऊंगा आशियाना। ਸੋ CM ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ
ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ऑनरेबल सीएम साहब जिन्हों के दिशा निर्देश से असी हमेशा ये कोशिश करी दी आ भी अगे बढ़न की उन्होंने लीडरशिप के अंडर, और हमेशा ही ये कहीदा वा भी उन्होंने तो एक चलती फिरते वो पॉलिटिक्स की एक इनसाइक्लोपीडिया वा उन्होंने हर स्टैप में समझने की कोशिश करी दी आ। वो गल वक्री आ नहीं आते, कई समझ आ जाते हैं, और नाल नाल बड़े ही रिस्पैक्टेड साडे PCC ਦੇ प्रेजिडेंट सुनील जाखड़ जी जिन्हों की राजनीति तो हमेशा बड़ा प्रेरित हुए हैं, और सारे साडे कैबिनेट मिनिस्टर्स बड़े सत्कारयोग, साडे सारे MLA, सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन आ क्योंकि किस तरीके पंजाब दे विच राशन नूं लैके बड़े लंबे समय तो किसी ने क्या कार्ड कट्टे गए, किसी ने क्या कार्ड बन गए, लेकिन एक बिना किसी गलत तो गलत माहौल बनाया जा रहा सीगा। और अज उस चीज़ में जिस तरीके नाल अज फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट अंडर भूषण आशू जी जिन्ना वधिया काम कर रहे हैं, और क्योंकि इनू वेखण का सर सानू बड़ी और सीएम साहब मौका भी मिला, क्योंकि राशन की जिथे जिथे कमी पई यूपी तो लैके बिहार तो लैके बड़े प्रवासी भाईचारे तो लैके हमेशा आशू जी ने एक मैसेज करीदा सीगा, और भावें कितों भी मैसेज आया होवे इंश्योर करते सी आशू जी, भावें यूथ के थ्रू इन्हों के सारे ऑफिसर्स कैप सिन्हा जी, अनंता जी इंश्योर किया भी किते राशन की कोई कमी नहीं आवे। ये करोना के विच जिथे देश के विच मेरे हिसाब नाल इस तो वधिया एग्जाम्पल नहीं होगा भी जिवें पंजाब ने सारे देश को अपना राशन पहुँचाने का काम किया, उवें ही करोना के टाइम के विच जिस तरीके नाल कोई कमी नहीं रहन दित्ती और हरेक तक कोशिश की भी राशन वध तो वध पहुँचे। असी बड़ा धन्यवाद करते हैं, सानू भी बड़ा वधिया तरीके नाल इन्हां वल्लों सर सहयोग मिलिया। और सर मैं एक गल जरूर कहना चाहूँगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अज गल करनी बड़ी जरूरी बनती है। उन्होंने एक गल हमेशा याद रही है जो उन्होंने कहा सी हिस्टरी विल बी मोर काइंड टू मी दैन वॉट द प्रेजेंट सेटअप इज। एंड सर आई फील सिमिलरली फॉर सीएम साहब, बेशक वॉट एवर थिंग्स माइट बी सेड, कदे कई कुछ कहा जाता, हिस्टरी विल बी मोर काइंड टू यू दैन वॉट योर प्रेजेंट डिट्रैक्टर्स आर। सर तुहाडी डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज इंस्पायरिंग। लीडर जोड़ा होंगे हमेशा हर बार असी स्टेजेस पर कहीदा इज नॉट भी आप वधिया वधिया स्पीचा दे दिए, आप कुछ गल्लां बातां करिए। लीडर हमेशा अपने डिसीजन मेकिंग तो जानिया जाता, अपने किरदार तो जानिया जाता, और जिस तरीके का वो डिसीजन लेंदे आ वो हमेशा फोरफ्रंट पर रखने चाहिए आ। और सर तुहाडे डिसीजनस बेशक अज इस टाइम के विच जदों आप बेनीफिशरीज नूं सही सहूलतां और सही पहुँचाने का काम कर रहे हैं ताकि राइट एंड तक एंड बेनीफिशरी नूं जिन्होंने वाकई लोड़ आ उहदे तक पहुँचे। और सिमिलरली साडे तो पोलीटिकल राइवल्स ने, साडे तो पहले जिहड़ी पोलीटिकल पार्टी सी सर उन्होंने बारे जरूर जांच करानी चाहिए आ। कई इहो जे लीडरां नूं, कई इहो जे लोकां नूं उन्होंने कार्ड दिते रहे आ। आप अजकल पेंशनों के नोटिस बहुत जा रहे पिंडों के विच, लेकिन सर जिन्हों ने गलत कार्ड बनाए, जिन्हों के बच्चे कनेडा, जिन्हों के उन्होंने भी सर हिसाब किताब लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो सर लोग फिर वही गल करेंगे, आप उन्होंने भुलाया ना जाए। अज जो काम कर रहे हैं बहुत वधिया कर रहे हैं, लेकिन सर जिन्होंने गलत बेनीफिट्स लिते, जिन्होंने इहो जे कार्ड लिते, उन्होंने बारे सर जरूर कोई ना कोई तुसीं पूर्ण विचार करो और उन्होंने तो रिकवरियां लैनियां चाहिए सर जिन्होंने एक धक्के नाल वध तो वध राशन कार्ड बनाए। अखीर दे विच सर असी बहुत थैंकफुल हाँ और उम्मीद करते हैं सर भी जी सरकार दी पॉलिसियां वा जिथे एक वो लोगों तक बेशक अफसर पहुँचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कम्यूनीकेट करना और वो सही बेनीफिशरियां तक पहुँचना और उसका प्रचार करना वो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर असी पोलीटिकल आउटफिट्स हाँ, पोलीटिकल आउटफिट्स के नाल सर लोगों तक जी मैसेजिंग आ वो बहुत जरूरी है भी आप काम की किया। बेशक आप बथेरा काम किया सर, कोई दो राय नहीं है, बड़ा हार्ड वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन है जो 24/7 अवेलेबल है, लेकिन सर उस चीज़ का प्रचार करना और उस चीज़ को पोलीटिकल अपना काडर था। क्योंकि सर साढ़े पोलीटिकल राइवल्स ने जो भी असी करना वह पुट्ठा ही बोलना, भावें तुम जिन्ना मर्जी चंगा काम करी जो उन्होंने तुहाडे ते उंगलां ही चकनियां, लेकिन अपनी पार्टी अपना यूथ कैडर है उन्होंने सर जरूर आप हर हाल दे विच
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚੈੱਕ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਸੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਖੂਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਟਿਕਸ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੈਪ ਆ ਸਰ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत धन्यवाद वरिंदर जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2012 ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ PCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सारे मंत्री साहिबान MLA साहिबान तो ਵੱਖ-ਵੱਖ सेंटर्स तो तकरीबन 100 पॉइंट है ICN साहब जितों सारे लोग है जिस मुबारक मौके पर अपने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाल जुड़ रहे साढ़े MLA साहिबान। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਇਨਜਸਟਿਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਅ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੰਥ ਆਫ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ POS ਮਸ਼ੀਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨਬਿਲਟ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਬੰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਘਪਲੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਗੇਜ ਫਰੋਮ ਦ ਫੈਕਟਸ ਆਫ CM ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ he has been assisted by ਚੈਕਰ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਫॉर देयर ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੋਰ ਲਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਮ ਸੌਰੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪੈਰੋਡੀ ਆਫ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਰਫੀਕ ਕਿਦਵਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। देयर नेम डेफिनेटली विल बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स लेटर्स बट कई ऐसे लोग भी है मनप्रीत जी इतने बड़ा जरूरी है पंजाब के कॉन्टेक्स्ट से कहना जिन्हों का नाम काले अक्षर च लिखा जाऊगा, काली सिली नाल लिखा जाऊगा बिकॉज पंजाब सब तो बड़ा भुगत भोगी है। अज पंजाब की जी आर्थिक पोजीशन है चाहे केंद्र सरकार की अपने कनी मतरेई मां का व्यवहार है चाहे कोरोना करके कर लो पर उस तो भी बड़ा जी मूल समस्या साढ़े सामने है वो है 31,000 करोड़ रुपए का जोड़ा फूड जो स्कैम सीगा फूड ग्रेन स्कैम वो 31,000 करोड़ रुपया भी इस महकमे के जो उस समय के हुक्मरान सीगे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ हैं हिंदुस्तान का एक बच्चा याद करता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस दिन फूड सिक्योरिटी एक्ट विच वाज द ब्रेन चाइल्ड साढ़े जिस प्रधान अध्यक्ष सोनिया जी का जिस दिन यदि वोटिंग हो रही थी फाइनल डिस्कशन चल रही थी शी इवन हैड अ हार्ट इंसिडेंट उन्होंने उस दिन हार्ट की प्रॉब्लम भी हुई बट शी स्टिल इंसिस्टेड कि क्योंकि गरीबों के वास्ते जुड़िया मसला है कि मैं वोट पा के जाऊँगी, उन्होंने इस बिल को पास करवाया। उन्होंने गरीबों को उन्होंने लोगों ने परेशानों के लोग विच वर नॉट डिजर्विंग उन्होंने पा के चलो कोई अनडिजर्विंग बंदा लै गया। पर मेरी गुजारिश है थोड़ा सीएम साहब आई एग्री विद ढिल्लों साहब ठीक है राजनीति आप कर रहे हैं बट गरीब आदमी जिहड़ा है कोई किसी पार्टी को वोट देंदा होवे ही शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। मेरी गुजारिश है लेट्स एंश्योर लेट्स डू अ पॉजिटिव पॉलिटिक्स नोबडी नो एलिजिबल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस गेम चाहे किसी ने वोट पाना हो। लेट्स एंश्योर डिजर्विंग बंदा कोई रह ना जाए अनडिजर्विंग में ले गया भाग लियो कर लियो बट नो डिजर्विंग तेरा बहुत सारे लोग है हरेक हल्के के मीटिंग जिन्होंने पुरानी प्रीवियस अकाली बीजेपी गवर्नमेंट के भुगत भोग रहे हैं अनडिजर्विंग लोग लै गए डिजर्विंग लोग अज लाइना च लगे खड़े नहीं मिले दे आर फॉलन थ्रू दीज किते ना किते सिस्टम के दराड़ा सी उदों हेठा डिगे। सो मेरी गुजारिश है साहब वट एवर इट टेक्स कि मैंने पूरी उम्मीद है तुम उस गल पर ध्यान करके यू विल नॉट लीव एनीबडी बिहाइंड। चाहे मनप्रीत जी मैं समझदा थोड़ियां मजबूरियां फाइनैशियल बट स्टिल आई थिंक यू विल एग्री भी अज कैप्टन साहब जिस गल वास्ते फराख दिली वास्ते मन्ने जाते हैं कोई गरीब इत्थों रह ना जाए वांझा उन्होंने आप इंक्लूड करिए एंड लेट्स मेक दिस एग्जाम्पल। एक जी मनप्रीत जी तुसीं गल कीती अज जी मुश्किल सानू दरपेश हैगियां उहदे विच जिथे आउटसाइड फोर्सिस जिहड़ियां साडी टैरीटोरीअल इंटैग्रिटी नूं कर रही अज थ्रैटन कर रही दैट इज वन थिंग बट अज कोरोना करके ओनली सैक्टर विच हैज़ रियली परफॉर्म वो है साडा एग्रीकल्चर सैक्टर। तो अज जे सारे गरीबों नूं चाहे लखां की करोड़ों के तादाद के जिहड़े गरीब बेरोजगार हो गए उन्हें भरे पे है तो जिहड़े गुलाम भरे पे उहदे विच पंजाब दा बहुत वड्डा हिस्सा है साहब ते समहाउ दैट हैज़ क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सीएम साहब अज तक गोदाम भरे है किसानों के खून पसीने करके बट खुदा न खास्ता जिस किस्म का वैदर के चेंजिज आ रही हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की गल करी जाने हैं इट कुड ओनली बी इल्यूजन साहब किसी दिन एक झटका लग्या ऑल दिस विल बी गॉन। सो मेरा मानना है जिथे इस फूड सिक्योरिटी सिस्टम फूड अपनी सिक्योरिटी मेनटेन करना है इट इज़ अ मस्ट दैट फार्मर शुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। वो वास्ते तुसीं बढ़ते कदम उठा रहे हो बट विदाउट फार्मर फीलिंग सिक्योर मैं समझदा फूड सिक्योरिटी नहीं बननी वो वास्ते भी आप ध्यान करिए बट आई एम श्योर तुसीं इस पासे भी ध्यान कर रहे हो एंड थैंक यू वंस अगेन। मुबारकबाद भी तुहानूं देना सारे महकमे नूं सारे अफसर साहबान नूं ते सारे पंजाब के लोगों नूं तुहाडे बिहार से आई गिव मैं सारे एक बार फिर तो बधाई देना। जय हिंद। बहुत ही मेहरबानी डॉक्टर साहब। लास्ट मैं गुजारिश करना चाहूँगा जिवें साडे सीएम साहब नूं पानियां दे राखे कहा जाता है आ तीन ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ शंके किए जान लग गए सी, मजाक बनाने लग गए सी। पर जदों का 22 तरीक का लॉकडाउन होया
ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ 35 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਥੀਓ ਔਰ MLA ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, और मेरे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब वीरेंद्र जी, और सारे ही अज खुशी का दिन है सारे पंजाब च, और मेरे सारे ही जो पंजाब के अज वशनीक हो जो देखते हो जो इस गल जी मंग सी पंजाब की पूरे मतलब गल्लां करते रहे, मैं सुनता रहा सोशल मीडिया वगैरह से जिहड़ा तुसीं अज अगले दिन अज साढ़े नाल इत्थे शामिल हो, तुहानूं सारिआं नूं अज बधाई होवे कि ये प्रोग्राम असीं शुरू कीता है। ये प्रोग्राम की मंग जैसे मैं कहा पहला बहुत सी, लेकिन अज 1 करोड़ 48 लाख लोगों को ये कार्ड मिलने ने। ये जिहड़े कार्ड ने एक स्पैशल किस्म की कार्ड, पहला तो थोड़े होंदे से राशन वंडन वाले, कोई दिंदा सी, कोई किते कर दिंदा सी, कोई कुछ कर दिंदा सी, उत्ते हेरा फेरी बड़ी होंदी सी जो प्रधान जी ने दस्सिआ तुहानूं। लेकिन हुण इस कार्ड नाल तुसीं कितों भी लै सकदे, अपने पिंड के राशन डिपो तो, नाल के पिंड के राशन डिपो तो, किसी होर शहर किसी होर जिले तुसीं जाके अपने एक कार्ड में वरत सकते हो। सिर्फ थोड़े वास्ते होएगा और तुसीं कितों भी लै सकते। तो ये एक बड़ी मैं समझदा ये एक वही जी चीज़ है जिहदे नाल करप्शन या जी हेरा फेरी होंदी सी बिल्कुल खत्म हो गई। और अज मैं ये भी जिक्र करना चाहना है साढ़े FM साहब का, बादल साहब का, कि ये 1 करोड़ 48 लाख के बजाय अलावा कोई 9 लाख यह परिवार से जोड़े स्कीम के अधीन नहीं आते से, जो सेंटर ने इजाजत दी सी स्कीम के अधीन, अज साढ़े फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वो 9 लाख परिवारों भी पैसे देने फैसला कर रहे कि उन्होंने भी आप ये शामिल कर सकते हैं। थैंक यू मनप्रीत जी, दोनों थोड़े सारे महकमे को जिन्होंने ये सफर थैंक यू सर हिम्मत की है। और अज सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA साथी हैं, मैं भी ਵਿੱਚ ਹਾਂ थोड़े, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हैं। जब आप जाते होंगे से अपने पिंडों के और ये गल्लां करते होंगे से, तो ये गल्लां हर वेले आउंदियां सी, और ये बार बार जदों आपां इकट्ठे होंगे से यही गल पुछदी सी कि कदों पांदे ने कदों नहीं पांदे। लेकिन ये आशू जी की हिम्मत है, उन्होंने महकमे की हिम्मत है जिन्होंने अज ये काम ये प्रोग्राम सफल कराया। मेरे साडे तो यही है कि देखो पंजाब एक समय हुंदा सी
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ 1966 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਝੋਨਾ, ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਬਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ 2% ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ MSP ਨਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆંકੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਰਫਾਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲਿਓਂ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 350-400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 72% ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ One important issue to your notice, sir. ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ CM ਸਾਹਿਬ। Sir, can I bring one important issue to your notice, sir, CM sir? सर मीटिंग नहीं सर, तुसी शुरुआत करवाओ सर। ਸਰ ਮੰਗਾਓ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਸਰ, ਕਰਤਾ।
सर आगे ले आओ सर आगे ले आओ सर आगे ले आओ और आगे ले आओ। हाँ जी आशीष जी इधर वेट जी वेट उनके दिने को है ना 500 कट्टे खींच ली यस सर सामने सर थोड़ा सर 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 एक मिनट वेट सर थोड़ा कार्ड दिखा के यस सर सर मशीन ऊपर जाकर लेना ग्लास सर ग्लास ग्लास सर हाँ जी यस सर यस हाँ जी हाँ जी सर सामने देख के मशीन थोड़ी और ऊपर कर लीजिए यस सर सामने देख के नहीं दाएं वाला ले आओ जी ले आओ एक मशीन से मशीन करो मशीन लगे करिए जी सर सामने हाँ जी ऐसा इधर देख के जरा कड़ी ब्रे कैमरा यस कार्ड दिखाओ सर कार्ड दिखाओ कार्ड कार्ड होते पीछे ठीक है सर ठीक है यस सर सामने सर सामने देखते ओके यार लाइव चल रहा रुको खड़ जा यार चल रहे बंद हो गए तेरा भाई मैम सामने देखो भाई वाइट बस बात करो ना बैठे रहो तो ना कर यार वो फड़ गया यार प्राइवेट नहीं अच्छी नहीं करानी है क्या गाँव पाना